Jai Shri Krishna, mute all participants, please. 1 minute. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Adarsh ji, prayer. Hari Om. Hari Om. Video on cheyanamappa. Video no on cheyidekutto. Adarsh ji. ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടി താത്ത് വെക്കുമോനെ, ഫുള്ള് കാണട്ടെ. ശരി, പ്രയർ ഇട്ടോ, നോക്കി വായിച്ചോളൂ. Okay. Vasudeva Sudan Devan Kausacharumardanam Devagi Paramanandam Krishnau Vande Jagadguru. Sri Krishnau Vande Jagadguru. ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ദീപ പ്രജ്വലന. निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्दो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैर्लङ्कृताम् कलह सकृतावासं वरदां शारदां नुमः. वरदां शारदां नुमः. ഇനി അശുഭയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. श्रीगुरुचरणभ्यो नमः. Jai Shri Krishna. It's a matter of immense joy that today, after embarking on this divine journey of Bhagavad Gita, we are celebrating this festival of joy, Ananda Utsava, to mark the completion of our first level of learning Gita, the grace of the divine. You got connected to Bhagavad Gita. You don't know if it is the result of this life or past life good karmas, existence karmas, or the blessing of some great saying in some of our life, which have led us on this path of Bhagavad Gita. Without the grace of God,
can walk on this path by himself. Therefore, I confidently used to say that we haven't chosen Bhagavad Gita, rather we have been chosen by Lord Krishna himself to embrace Bhagavad Gita in our life. We are the chosen ones. Now, when we have been chosen, let us put the authentic efforts and overcome all the obstacles going to come on the way of this divine journey. No matter how we approach it, we need to make these classes, this satsanga, as the integral part of our life. Now, after your Anandatsava, there will 2 classes will be started in few days. And by the wonders of our IT team, they have enabled us to migrate automatically. We don't need to fill any form or do any effort. In the same WhatsApp group, it will be renewed to level 2, new faculties will be added, old faculties will be gone, new content will be sent. All these things will come from the same WhatsApp group. Just be vigilant to all the messages in the group so we don't miss any important information. If you want to change your language or time, you can do it anytime from Learn Gita app, helpline portal, online.learngita.com, or calling our helpline desk 1800-203-6500. Anytime you can use it. We have learned many small things along the way, and our years of exploration of our Bhagavad Gita is getting fulfilled now. We have learned the basic Sanskrit alphabets, the Vedic recitation, the grammar, and so much more. Still, many of us may not have achieved the perfection in the pronunciations yet. But don't worry about it. We will all progress. We have seen it in 20 classes, how much we progressed. And now, on next levels of our learning, our pronunciation will automatically improvise with every day of our learning. On level 1, we have also experienced a wonderful exam of Gita Vijnana. Your respected trainers corrected your audio and asked you to record a video of you, and you recited a beautiful video and sent it. And you got a passing note on 12th chapter and on 15th chapter. If you send the both the videos, you must have got the Gita Vijnana certificate by now, or you are going to get it soon. It is the certificate directly coming from Lord Krishna's home itself. And by the chance if anyone has not sent the video for some reason, please do not worry. Please don't hesitate. Just send it now. Our great dedicated volunteers will certainly help you to get the certificate. Even the time is over now, we will do it for you. Moving forward, on the next levels, we will also have the opportunity to memorize Bhagavad Gita. And there will be memorization exams also. Though it will be optional, not compulsory for learning, but it will be a great opportunity. We should all try to. Around 8 lakh people from 173 countries across the globe are learning through more than 2,000 Zoom classes conducted daily on 19 time slots from morning 5 a.m. to late night 2 a.m. in 13 different languages, making it ever biggest online learning program in the world. And it is all happening because of the selfless 8,000 volunteers serving across the globe. You can also be a volunteer, a Gita Sevi, in this selfless Nishkam Gita Jnana Mahayagya. 42 departments and 86 sub-departments have every kind of service for everyone. You can choose to offer seva. Visit seva.learngita.com and choose the department which suits you. Skill set and time availability. Don't worry that we all have some kind of service for me. At least we can do
to motivate others by making some calls, welcome them, congratulate them for bringing Gita in their life. Well, the calling. So, Swamiji Maharaj and grace of the divine will continue to advance and make human life successful. I pray such progress, congratulations, and best wishes to all. Let us make this Anandotsav as a integrated part of our life forever. Have this peace and this joy as our routine life. Many congratulations and pranams to everyone. Jai Shri Krishna. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം. ഗുരുർ ബ്രഹ്മ ഗുരുർ വിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസ കാലയളവിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു, ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ചേരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിന് ഞാൻ ഗീത പരിവാറിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. അതിനെയും നന്ദി പറയട്ടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടക്കം കുറിച്ച നമ്മുടെ എന്താണ് ആദർശ് ജിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നന്ദിയും അർപ്പിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിലേ നന്ദി അർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദീപപ്രോജ്വലൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത അജിത പിള്ള മാഡത്തിനും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ലതികാജി, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ലതികാജി. ലതിക തൃശ്ശൂർ ജില്ലയില് നന്ദിപ്പുലം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ബിജുജിയുടെ നാട്ടുകാരിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഗീത പരിവാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും എന്നേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ട്രെയിനർ സേവ ചെയ്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു. മാഡം ദേന ബാങ്കിൽ നിന്നും റിട്ടയർഡായ ഓഫീസറാണ്. അതിനുശേഷം ഗീത പരിവാറിൽ വന്ന് ഇപ്പം സജീവ പ്രവർത്തകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും. പ്രൂഫ് റീഡിങ് ട്രെയിനർ, പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ലതികാജി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതല്ലാതെ നമുക്ക് അയച്ചു തരുന്ന അർത്ഥ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും PDF ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് PDF അയച്ചു തരാറുണ്ട്. അതിലെ അർത്ഥ വിവേചനം, ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ലതികാജി നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ലതികാജിയോടൊപ്പം കേട്ടോ. ലതികാജി, ശിവപ്രസാദ് സാർ, ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഒരു ബാച്ചിലായിരുന്നു L1. എനിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ലതികാജി ട്രെയിനറായിട്ട് വന്നു. ലതികാജിക്ക് ഇന്റേൺ, ഇപ്പം ബിജുജി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്റേൺ ആയിട്ട് ലതികാജിയുടെ ബാച്ചിലായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അന്നത്തെ പ്രോത്സാഹനം ഇവരാണ്. കൃഷ്ണ സാർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനർ. സാറും ലതികാജിയും കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് വരാനുള്ള മുഖ്യ കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ്. ലതികാജി സ്വാഗതം. വെൽക്കം ലതികാജി. പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ GC രഞ്ജിനിജി, പിന്നാമ്പുറത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന നമ്മുടെ ടെക്
ശ്രീധർജി ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഇപ്പൊ ഈ ആനന്ദോത്സവം തീരുമാനിച്ചതിൽ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ്. എപ്പോഴും ഡൗട്ട്സ് എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ബിജുജി എനിക്ക് ഇന്റേൺ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മെസ്സേജുകൾക്കൊന്നും അത്ര ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ശ്രീധർജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് സേവ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ ആനന്ദോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്റേൺ ട്രെയിനർ ബിജുജി, അദ്ദേഹവും ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും അപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അയച്ച് അതിന് കറക്ഷൻ ഇട്ട് തരികയും അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്പം താമസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതിന് സോറി. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ ആനന്ദോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് കോർഡിനേറ്റർ രഞ്ജിനി ജി, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും മാഡം ഫുൾ ടൈം, സാധാരണ ഗ്രൂപ്പ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം വന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ വന്ന് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഉടനീളം 40 മിനിറ്റും രഞ്ജിനി ജി അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു GC കണ്ടത്. സ്വാഗതം രഞ്ജിനി ജി. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും എല്ലാവരും, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്, ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചേർന്ന ക്ലാസ് 1 മാസം ചേർന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ചെങ്കിലും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നല്ല, തെറ്റുകൾ സാധാരണ വരും. അതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കുക വേണ്ട. ഇനി ഒരു വർഷത്തിലധികമുള്ള ഒരു നീണ്ട യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഗീതാ പരിവാർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവും. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തുനിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് പങ്കെടുക്കുക. അതുപോലെ L1 ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ L1 ക്ലാസ് ഈ 1 മാസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ L2-ലേക്കാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേക പരീക്ഷ പാസ്സാവുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. അതിലേക്ക് തന്നെ ആശുഭയ പറഞ്ഞതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ തുടർന്നാൽ മതി. ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. L2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആരും ഇതിനകത്ത് L1 കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവരുത്. എല്ലാവരും നല്ല പാർട്ടിസിപ്പൻസ് തന്നെ, എല്ലാവരും ഓഡിയോ അയക്കുന്നു. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര തെറ്റിയാലും അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് കേട്ടോ. അതിന് അടുത്ത ബാച്ചിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഗീതാ പരിവാറിന്റെ പേരിൽ ഈ ആനന്ദോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ. ലതികാജി എടുക്കാം. ബിജുജി സ്പോട്ട്ലൈറ്റ്. കൃഷ്ണ. സ്മിതാജി, യാ, നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ. കൊറേ പറയാനുണ്ട്. ആ എന്നുവെച്ചാൽ പുതിയ എന്താ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മാം. നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടോന്നറിയില്ല, ആരതി, ഒരു പെയിന്റിങ്, അത് ഒരു വീഡിയോ ആണ്, എക്സാം ആണ്. അതുകൊണ്ട് പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആവും. എക്സാം നടക്കുകയാണ്, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് അഭിരാമിജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ?
നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ സൗണ്ട് അതിനകത്ത് വന്നില്ല. സൗണ്ട് Sound ക്ലിയർ വന്നില്ല? ആയിരുന്നില്ല. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല. ഉം. ഇവിടെ ചിത്രകാരി വന്നിട്ടില്ലേ? ലാഗിങ്. ചിത്രകാരി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞോളൂ, ഇതില് നമുക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാം. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായം, നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടാലാണ് എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാൽ അറിയണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക്? നല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെങ്ങാനും ഒന്ന് വിരുന്ന് വരാൻ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിഫ്രഷ്മെന്റിനൊക്കെ വരാലോ. എല്ലാവരും എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. എന്റെ പേര് തന്നെയുള്ള ഒരാളുണ്ടല്ലോ, ലതിക ബാബുരാജ്, ആദർശ്, മിനി, രഘുകുമാർ, ജഗദീഷ്, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. എത്ര പേരുണ്ട്? എല്ലാവരും. അപ്പോ ആദർശ്, ബീന, ജഗദീഷ്, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയതാണ്, ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിക്കണോ? ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് അഭിപ്രായം പറയും. ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുക്കും. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സ്മിത ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സ്മിതാജി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മിത എന്നെക്കാളും വളരെ ചെറുപ്പല്ലേ പേര് പറയും. സ്മിത നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന മാതിരി ഞാനും സ്മിതയും ഒരുമിച്ചാണ് LKG UKG 1ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചത് കേട്ടോ. പ്രായം കൊണ്ടല്ല, ഈ ഗീതാ പരിവാറിന്റെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചത് ഒരുമിച്ചാണ്. L4 ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എനിക്ക് അത് വേറെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒന്നും അത് ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും L4 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. പിന്നെ ഈ ഇതിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആള് ആരാ, പ്രതിഭ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടേ വന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രീധർ എന്റെ ശിഷ്യനാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ഈ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ശ്രീധർജിയുടെ ശിഷ്യനാണെന്ന് പറയാം, ശിഷ്യയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അത്ര നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ അയക്കും. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ അതിലെ ടെക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ധാരാളമായിട്ട് വീഡിയോകള്, അത് ആത്മീയ ഭാവമുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകളൊക്കെ അയച്ചു തരും. അപ്പൊ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതിഭ, അതായത് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു പ്രതിഭയാണ് ശ്രീധർജി എന്ന് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിശയമില്ല, ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീധർജി എനിക്കറിയാം നേരത്തെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബിജു എന്റെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടിയാണ്. ബിജുവിന്റെ വൈഫ് മിനിയും എനിക്ക് നന്നായി അറിയുന്നതാണ്. സത്യത്തിൽ ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനറായിട്ട് ബിജു വന്നത് സത്യത്തില് ഗീതാ പരിവാറിന് ഒരു നഷ്ടമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടെക്കായിരുന്നു ബിജു. എന്തിനാണ് പിടിച്ച് ട്രെയിനറാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കഴിയുന്നതും ബിജു ടെക്കായി തുടരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നന്നായി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, നന്നായി നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്കായിരുന്നു. വെറുതെ ട്രെയിനർ ആവേണ്ടിയിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഇതിന്റെ GC, സാധാരണ GC-മാരുടെ പോലെ അല്ലാതെ ഉണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് കുറെ നേരം സംസാരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ, അതും അവരൊരു വളരെ പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ചികിത്സാ രംഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് കാരണം. എങ്കിലും ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്സായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അവർക്ക് പ്രത്യേകം വിനീതമായിട്ട് നമസ്കാരം. എല്ലാവരും 2-3 ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. ഒരു ബാലശ്രീ and രമണി. അമ്മുമ്മയാണോ മോളുടെ? അമ്മയാണോ ആരാണ്? അമ്മയാണ്. അമ്മയാണ്. അമ്മയും മകളും രണ്ടുപേരും പഠിക്കണ്ടോ സ്മിതാജി? യെസ്, ഉണ്ട്. നല്ലത്, അസലായി, നല്ലതാട്ടോ. അങ്ങനെ കുറെ പേരെ കാണുമ്പോ, ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ കുറച്ചും കൂടിയും, അതായത് അവര് ഗീതാ പരിവാറിൽ ഗീത പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷം. വിഷ്ണുപ്രിയ, ആരതി, കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ മറ്റുള്ളൊരു വിഷ്ണുപ്രിയ വീഡിയോ ബിജുജിയുടെ മോളാണ് കേട്ടോ. ആരുടെ? വിഷ്ണുപ്രിയജി ബിജുജിയുടെ. ആണോ? ഓഹോ, പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വിഷ്ണുപ്രിയയുടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ വെക്കായിരുന്നില്ലേ ആനന്ദോത്സവത്തിന്? നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയല്ലേ? ഡാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്ത് സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആളാണ്. ഗുരുവായൂരൊക്കെ നൃത്തമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇടായിരുന്നല്ലോ ബിജു. പോട്ടെ, ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ജഗദീശന്റെ വീഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ജഗദീഷ് പറയുന്നത്.
ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല വീഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓഡിയോ മാത്രം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാ സ്റ്റോപ്പ് വീഡിയോ എന്നുള്ള അടുത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പൊ അവിടെ വരും ജഗദീഷ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കൃപയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ പറയാം, ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്നല്ല എന്ത് ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥം പഠിക്കണമെങ്കിലും യോഗം വേണം. നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും യോഗം ഉണ്ടെങ്കിലേ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന് ചേരും. ഉണ്ടോ? നമ്മള് വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ്. ഈ ഭാരത ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം ഇത്രയും പാവനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ലോകത്ത് എവിടെയില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, തുറന്ന മനസ്സോടെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഭാരതത്തില് സാധാരണ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും ഭാരതീയരാണ് കേട്ടോ. ഞാനത് ഇന്ന മതം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രാഷ്ട്രീയമൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ, ഭാരത ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ സമ്പത്തുണ്ട്. എന്താ നമ്മുടെ സമ്പത്ത്? കോടിക്കണക്കിന് രൂപയൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സമ്പത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്രകൃതിയാന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നമുക്ക് അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥശേഖരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിൽ എത്ര പേര് 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. ഋഗ്വേദം അറിയാമോ? വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരെല്ലാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയല്ലോ. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം എന്ന് പറഞ്ഞ 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ? 108 ഉപനിഷത്തുക്കളുണ്ട്, പുരാണങ്ങളുണ്ട്, ഇതിഹാസങ്ങളുണ്ട്. പൂച്ചക്കുഞ്ഞും ഗീത പഠിക്കണ്ടോ? ഇത്രയും ഇത് കൂടാതെ ഈ എണ്ണമറ്റ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോരുത്തർ എഴുതിയതായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ജന്മം പോരാ. ഇതിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം പോലും ശരിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ജന്മം നമുക്ക് മതിയാവില്ല. അപ്പോൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം കാച്ചിക്കുറുക്കി നമുക്കൊരു 700 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടൊരു പുസ്തകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാവനയല്ലേ ഭാരതത്തിലെ. ആ 700 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എല്ലാം മുഴുവനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതല്ല. സഞ്ജയൻ ഉവാച, ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ മാറ്റുണ്ട്. എന്നാലും ഭൂരിഭാഗം ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ്. അത് ഇത്രയും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഴക്കമുള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇന്നെങ്കിലും എഴുതിയതല്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഉച്ചരിച്ചതായിട്ടുള്ള അമൃത സമാനമായിട്ടുള്ള കാച്ചിക്കുറുക്കിയ ധർമ്മ ജ്ഞാനം ആണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജന്മത്തിലൊരു വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി എന്തിനാ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ സമ്പത്തുണ്ട് നമുക്ക്. 10,000 മഹർഷിമാരുണ്ട്, ഋഷിമാരുള്ള ഒരു ഭൂമിയാണ് ഭാരതഭൂമി. നമുക്ക് 33 കോടി ദൈവങ്ങളുണ്ട്. അത്രയും അത് സമ്പന്നമല്ലേ? എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ദൈവമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ദൈവമാണ്. നമുക്കൊരു വൃക്ഷം ദൈവമാണ്, പാമ്പ് ദൈവമാണ്, ആട് ദൈവമാണ്, ആന ദൈവമാണ്, ഉറുമ്പ് ദൈവമാണ്. ഇതിലൊന്ന് മലകൾ ദൈവമാണ് അല്ലെ? മലകൾ ദൈവമാണ്, നദികൾ ദൈവമാണ്. ഗംഗാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഗംഗാ നദിയെ തൊഴുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണുന്ന, യാതൊന്നു കാൺമത് അത് നാരായണ പ്രതിമ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ ഭാരതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത മറ്റതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചാൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നാരായണീയം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ കാണിച്ചു തരുന്നു. ഏത് തരം ആളുകൾക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഉച്ചരിക്കാനാണ്. ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക, അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനം പഠിക്കുക, സ്വയം മനനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അത് മുഴുവൻ 18 അധ്യായങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച്, അന്ന് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംവദിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ അനുഭവം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കുവയ്ക്കണം. 18ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്നോട് അർജുനന്റെ അടുത്ത അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രതീകമായിട്ട് എടുക്കുക അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നീ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഇതെല്ലാം അനുവർത്തിക്കണമെന്നില്ല, ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. മറ്റെല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെയും പോലെ ഇത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ മർത്തിന്ന് പുറത്താക്കും, ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, നിനക്ക് ഇത്രയും ഹൂറികളെ കിട്ടില്ല, മദ്യപ്പുഴ കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ സുഖസൗകര്യം കിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല.
ഇതിൽ ശരിയാണ്, ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അനുവർത്തിക്കുക അനുവർത്തിക്കുക. അല്ലാത്തത് ചെയ്യേണ്ട, സ്വീകരിക്കേണ്ട. കാരണം അതിൽ പറയുന്നത് പലതരം ആളുകളെ പറ്റി, കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റിയുണ്ട്, സന്യാസയോഗം ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റിയുണ്ട്, പലതരം കർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യരുടെ, പലതരം ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെയുള്ള തത്വങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അത് ഹൈന്ദവര് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന്, ഈ മറ്റെല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവരുടെ മതം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിച്ചാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലും പലതും സർക്കാരിന്റെ അധീനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതാത് സമയത്ത് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഇംഗിതം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല, ദൗർഭാഗ്യവശാൽ. പിന്നെയുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്, ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിച്ചാലേ, പറയില്ലേ ആചാര്യാത് പാദമാദത്തെ പാദം ശിഷ്യ സ്വമേധയ പാദം സബ്രഹ്മചാരിണ്യേ പാദം കാലക്രമേണ ച. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാൽഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉച്ചരിക്കാനുള്ളതേ പറഞ്ഞു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അവസരം ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമായിട്ട് ആ പഠിക്കുന്ന ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അതാത് ദിവസം പഠിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു അർത്ഥം, സാമാന്യ അർത്ഥം ഗ്രൂപ്പിലിടുന്നുണ്ട്. അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, വ്യാഖ്യാന ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വയം ആർജിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്വയം ആർജിക്കുക. പിന്നെയുള്ള കാൽഭാഗ്യം എന്താ, സഹചാരികളിൽ കൂടി നമ്മൾ ആരൊക്കെയായിട്ട് ഇടപെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നേടേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള ഒരു വേദിയും കൂടിയാണ് ഈ ഗീതാ പരിവാറിന് ഉപയോഗിക്കുക. സജ്ജന സമ്പർക്കം. പൂന്താനം പറയുന്ന പോലെ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരില്ലേ ഭുവനത്തിൽ, പിന്നെ നമുക്ക് ബന്ധുക്കളില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ. അതുപോലെ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നേടുന്ന കുറെ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ അതുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള ഒരു കാൽഭാഗം നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 4 തരത്തിലാണ് അറിവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുക. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഉള്ളത്, നമ്മൾ 4 യുഗത്തിൽ സത്യയുഗം കഴിഞ്ഞു, ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞു, ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കലിയുഗമാണ്. കലിയുഗം 5000 വർഷങ്ങളായിട്ട് കലിയുഗം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന്റെ അപച്യുതിയൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളില് ന്യൂസുകൾ കേട്ടാൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാവാത്ത അതിലുള്ള അപച്യുതി, ധർമ്മച്യുതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഇല്ലാന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഉണ്ട്. അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിള്ളലുകള്, അഴിമതികള്, അനീതികള്, ന്യായമല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ധർമ്മമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ധർമ്മച്യുതിയുടെ തുടക്കമാണ്. അതിന് തരണം ചെയ്യാൻ എന്താ വഴിയുള്ള? നാമം ജപിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. വേറെ പോംവഴികളൊന്നുമില്ല. ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവരവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ദേവതകളെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാലും അതെല്ലാം പരമാത്മാവിൽ തന്നെയാണ് ചെന്ന് ചേരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായി നാമം ജപിക്കാൻ പഠിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് അവനവന് പറ്റിയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക, അവനവന്റെ ശരീരത്തിന് പറ്റുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുക, അവനവന് പറ്റുന്ന വിലാസങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുക, അമിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുക, അമിതമായി ഉറങ്ങാതിരിക്കുക, ഒട്ടും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യണത്? നിങ്ങളല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പലരും രാത്രി പാതിര വരെ ഈ മൊബൈലെടുത്ത് കുത്തി 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 ഉറക്കല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ്. ഞാൻ എന്റെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ പാതിര വരെ എന്തൊക്കെയോ ഇരുന്ന് കുത്തി 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 ഗെയിം കളിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അത്ര നേരെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാണ്ടിരുന്ന് കളി. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഒരു 20 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ശരിക്കും 8 മണി 9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം ഉറങ്ങാൻ നോക്കി, വെളുപ്പിന് എണീക്കും. ഇപ്പൊ ആരും വെളുപ്പിന് എണീക്കില്ല. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും, അത് സരസ്വതി യാമെന്നൊക്കെ പറയും. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിഷണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നല്ല ഉറക്കാണ് എല്ലാവരും, അല്ലേ? അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകൃതം. ഉച്ചയായിട്ടൊക്കെ എണീക്കുന്നത്. പിന്നെ ജോലി കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ജോലി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ IT ജോലികൾക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് പാതിരയ്ക്കൊക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കും അങ്ങനെ സാധ്യതകളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പകുതി കാരണമെങ്കിലും എന്ന് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ വേണമെങ്കിൽ പറയും, സമ്മതിച്ചു തരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച 12-ാം അധ്യായം മാത്രം ഒന്ന് മനനം ചെയ്തു നോക്കൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് 12-ാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചത്? 1-ാം അധ്യായമല്ലോ പഠിച്ചത്. സാധാരണ പുസ്തകം കിട്ടിയ 1-ാം അധ്യായമാണ് ആദ്യം പഠിക്കുക.
12ാം അധ്യായമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായത്, ഏറ്റവും പ്രസക്തമായത്. എന്താ അതിൽ ചോദിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗം. ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്നാണ് അതിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ആരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോയി നമ്മുടെ ധനപ്രാപ്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വഴിപാട് ചെയ്യേ, ദൈവത്തിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട. ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നിർമ്മമനായിരിക്കുക, നിസ്സംഗനായിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ നമ്മൾ പങ്കിടുക, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള ഭേദമില്ലാതിരിക്കുക, സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ കാണുക, അല്ലേ? ശീതോഷ്ണം എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറെ ആ 20 ശ്ലോകങ്ങളും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് പുരുഷോത്തമ യോഗം. അതില് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവാൻ, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ട, ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങളുടെ ടെക്ക് ശ്രീധർജി ഇട്ടിരിക്കുന്ന 4 പാദങ്ങളാണ്. 4 പാദങ്ങളിൽ ആദ്യ പാദം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ? ആദ്യത്തെ പാദം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ L2, L3, L4 ഇങ്ങനെ 4 പാദങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ പരീക്ഷകൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ, ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മനഃപ്പാഠം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നെ പോലെ വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. എന്നാലും ഞാൻ വല്ലതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടോ, കുറച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പഠിക്കണം. വ്യാഖ്യാന ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ തന്നത്? ഇത്രയും നല്ലൊരു സൂക്തങ്ങൾ തന്നു. അത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതിന് പലതുണ്ട്. ട്രെയിനറായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസു പരീക്ഷ 85% മാർക്കോട് കൂടി മിനിമം കൂടിയെങ്കിലും ജയിച്ചവരായിരിക്കണം. പിന്നെ അതിന് ഇന്റർവ്യൂകൾ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ജയിച്ചു വരുന്നവരിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിനർമാരെ എടുക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവരുണ്ട് ടെക്കായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു റോളാണ് ഇതിൽ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീധർജിയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല, ക്ലാസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സേവ ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പ് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. അവര് 3-4 ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ ശരിയായി നടക്കുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേവ ചെയ്യുന്നത്, സേവനം ആണത്. അത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. ഇത് കൂടാതെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വകുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് സംസ്കൃതത്തിലും ഓരോ ഭാഷയിലും പരാവർത്തനം ചെയ്യുന്ന, പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. അവരൊന്നും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരിക്കലും കാണാത്ത ആളുകളാണ്. അവരാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ. പുറകിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ് ഗീത ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇനി. ചേച്ചി സൂമിൽ രണ്ടാമത് കയറാൻ പറയണം കേട്ടോ. രണ്ടാമത് എല്ലാവരോടും ജോയിൻ ചെയ്യാനൊന്ന് പറയണം. ബാക്കി ഇവിടെ കേൾക്കാൻ ക്ഷമ കാണിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യോ? ഇപ്പൊ ഒന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറും. ഓക്കെ, ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടെ കേട്ടിട്ടാവോ? ഓക്കെ.